Dear students, welcome to Principles and Practice of Auditing subject 12th session. In this session, let us discuss about management audit. Under management audit, let me explain the meaning first. It is like this. A management audit is an independent and systematic analysis and evaluation of a company's overall activities and performances. It is a valuable tool used to determine the efficiency, functions, accomplishments, and achievements of the company. So in simple terms, we can say management audit is, again, it is an independent and systematic analysis of all the activities and performances in an organization. The primary objective of the management audit is to identify any errors is there in the management activities, and after identifying errors, the management auditor, he will suggest some possible changes to be incorporated. It guides the management to manage the operations most efficiently, effectively, and productively. In other words, a management audit is involved in evaluation and assessment of the management system and information in the various departments or in the entire company. Its reach has been extended to review system and subsystem authorization, procedure, accountability, quality of data generated, quality of personnel, etc. So, in other words, management audit is involved in each and every activity of the organization, starting from verifying the systems, subsystems of the organization, its procedures, its accountability, quality, its authorizations, about the quality of the personnel, and all other activities of an organization. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು, ಅದರ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು, ಆಥರೈಸೇಷನನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು, ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಡಾಟಾ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಆ ಡಾಟಾ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏನಿದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let me move on to the scope of management audit. A management audit is a vast as compared to financial review, because it not only evaluates the finance but also it evaluates all other features of a company. It has efficiency for assessing management from top to lower level. Few main scopes or few main areas of the management audit are as follows. The first one is, it calculates the effectiveness of the management. So it audits the entire level of management of a company, irrespective of the level of management, either top level management, mid level management, or
lower level management, irrespective of the hierarchy, irrespective of the official capacity. It evaluates the effectiveness of each of the management level in an organization. The second thing is execution of principles and policies. It reviews whether the policies and the principles developed by the company is effective and successful. It evaluates in detail all the principles, all the procedures, policies developed within the organization. And also this management audit tells the management whether these policies and principles are suitable to that organization or not suitable. And the one more area of scope is locate and examine the differences. It helps to identify the differences in productivity and if the pattern set by the company is not fulfilled. That means this management audit definitely identifies the differences, where exactly the difference is there in case of production, and it also tells which pattern has to be implemented or improved in order to achieve the better productivity in terms of its performance. And the one more thing is it suggests for improvement. The management audit suggests the improvement in the areas, in various areas, example purchase, sale, finance, administration, operations, etc. So in an organization, wherever improvement is needed, in all the areas, in every areas, management audit suggests the improvement. Now we will move on to the objectives of management audit. The first objective is to identify the level of achievement of the main objectives of the organization. As we know very well, each and every organizations will have their own objectives to be achieved. This management auditor, he will evaluate whether those objectives, those organizational objectives has been achieved or not. And the second objective is to identify the defects or irregularities of management executives. It is the one more objectives of management audit. So whereas the management auditor, he will identify is there any irregularities in the management of management executives in their duties or in discharging their duties, in exercising their powers. If they have any irregularities, so management auditor will identify it. The other objective is to ensure that the management is going to achieve the objectives. That means after verifying the irregularities, it is the duty of the management auditor. He should ensure that all the set objectives will be achieved by the organization. The one more is to help the management to do efficient administration of the operations. As the each and every activity in the organization is evaluated by this management auditor, he will in turn help the management in efficient administration in terms of all operations. One more objective is to help the management executives in the effective discharge of their responsibilities. This audit will also help the executives to discharge their responsibilities. And one more objective is to suggest to the management the ways and means available to achieve the objectives. It tells the management what are all the different avenues available, different
resources available, different means available to achieve the set objectives. It also aims at, or one of the objective of the management audit is to improve the total profitability of the organization. The main important objective of this management audit is to make the organization to earn more profit. One more objective is to obtain or utilize the full efficiency of the management. Then to help the management executives in the effective discharge of their duties. One more objective is to find the level of achievement of strategies, goals and objectives. So we know in an organization there will be different strategies, different goals and different objectives. The management auditor will evaluate how far these strategies have been implemented and achieved, how far the goals has been achieved, how far these objectives has been achieved. The next objective is to find the suitability of the organization structure to the organizational strategies. That means the management auditor will give the suitable organization structure in order to achieve the organizational goals or in order to implement the organizational strategies. One more objective is to observe the degree and direction of utilization of various resources in tune with the organizational strategies. You will see that all the organizational resources will be utilized to the fullest extent. One more objective is to identify the deviations against the set standards or the benchmarks of the industry. So you will also verify any deviations has been taken place against the set standards or the organization is moving towards the set standards. The other objective is to suggest the measures to correct the deviations if any and to improve the management system. If the management is deviated from the set standards, the management audit will suggest some of the measures to correct that particular deviations, and thereby it helps the management to achieve the set objectives. Then one more objective is to help the management in improving the execution aspect of policies, objectives, etc. Management audit, it also helps the management in improving the implementation and execution aspect of all the policies, objectives, etc. in the organization. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರ ಪವರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಸನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ನಂತರ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಇನ್ನೂ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಲು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಥರ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟು ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪವರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಪವರ್ಸನ್ನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸೀಸು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್. The first and foremost advantage is it helps to identify the present and potential strength and weaknesses in management. With this information, major improvements or rectification of defects can be made. It assists in establishing and reviewing the system of planning in an organization. Then it allocates responsibility for planning. It helps to improve the communication and control system. Effective management information system can be allowed. Proper control system ensures no deviations from the standards. The next advantage is it reviews the decision making process and the quality of decision. It helps the management to bring out more objectivity in the decision making. It protects the interests of the organization by continuous review of all aspects of organization and improving the performance. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ನ ಅನುಕೂಲಗಳ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, MIS ಅಂತ ಏನು ಓದ್ತೀವಲ್ವ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ MIS ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಥರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್. It assists the management in identifying the opportunities through innovations in the light of changes in the business world. The next advantage is it helps the management to improve coordination and to evaluate the control techniques. Then it assists the management in pinpointing the inhibiting factors which affect the profitability and the ways to remove them so that the profitability may improve. It also suggests to the management to bring out better efficiency and overall improvement. One more advantage is human resource is crucial, as we know, in every organization. Management audit helps the management to improve performance appraisal system and to develop human resources. It relieves the management from any kind of pressure. Thus, management can devote more attention to important and special matters. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸು. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಓವರಾಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟು ಯಾರು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು. ನಾವು we will move on to disadvantages of management audit. The scope of management audit is not well defined. That means to say where they should concentrate and where they should not poke their nose in the business activities. It is not clearly defined. The second disadvantage is management audit is not conducted every year, so it is not possible to improve anything during the interval period. So as we know, management audit is not compulsory. It is not conducted every year. As such, the efficiency cannot be achieved in the gap period. Management audit has no standard technique of its own. So it does not have its own standards to conduct the audit. And the next one is, it is very difficult to get a competent and expert management auditor to conduct management audit. That means there is no particular person qualified to undertake management audit separately. As such, it is very difficult to get an expert in all the fields. The next one is, management audit may create complexity in authority relationships because he has to touch each and every activity in the organization, as such, which leads to complexity in authority relationship. Then one more, interdisciplinary knowledge is essential to the management auditor. In practice, it is very difficult to get an auditor with such knowledge. That means a single person cannot have the knowledge of all the fields. One more disadvantage is, management does not like to have its policies and actions appraised by some other person. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ನ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಈ ಸ್ಕೋಪು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ನ ಸ್ಕೋಪು ಎಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟರು ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರು ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಅಥಾರಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಲಾನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಸೀಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ.
ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. One more advantage is management audit expense is an additional one to the business unit. So almost all business units consider it as unnecessary to meet these additional expenses. In practice, the management audit discourages the initiative of executives rather than encouraging them. The one more disadvantage is it is not possible for a large concern to undertake intensive management audit. Hence, the results are not reliable ones. One more thing, management executives are not ready to face criticism of the management auditor. So, the management executives are not in favor of the management audit being conducted. One more disadvantage is management auditor is not in a position to assess the competence of management executives. And one more disadvantage is management auditor may try to find fault with others in order to justify his appointment. And one more disadvantage is the suggestions of the management auditor may create an occasion for arousing controversies. There is no consensus of opinion among the management executives. ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಡಿಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಂಪನಿಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂಥವರು ಅವರು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸು ಆಡಿಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡಿಟರು ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಅದು ವಿರೋಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಂಪನಿಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಹುಡ್ಕೋದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟರು, ಅವ್ರು ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸತಿ ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is about management audit. Now we will move on to difference between financial audit and cost audit. So we will
see what exactly the difference between financial audit and cost audit. We will discuss in detail one by one. The first one is, the basis for the difference is approval of central government. In case of financial audit, the prior approval of the central government need not be secured for the appointment of the financial auditor. Whereas in case of cost audit, the prior approval of the central government should be secured for the appointment of cost auditor. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಪ್ರೂವಲ್ಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪ್ರೂವಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The second difference is appointment. The appointment of the financial auditor is made by the shareholders in the general meeting of the company. Whereas in case of cost audit, the appointment of the cost auditor is made by the board of directors in the board meeting. ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು? ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the one more difference is compulsory. Financial audit is compulsory for all types of companies. Cost audit is compulsory for certain companies, like companies engaged in production, processing, manufacturing and mining activities. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. The next difference is scope. Financial audit is confined only to the financial side of accounts. Cost audit covers the cost as well as the financial side of the accounts. ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಪ್ಪ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The one more difference is purpose. Financial audit reveals whether correct profits have been arrived at or not, whereas cost audit suggests the ways and means to eliminate wastage and to increase profits. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಅರೈವ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ನ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ intended to serve mainly the interest of the shareholders, whereas cost audit serves the interest of the shareholders and other stakeholders like management, government, etc. ಯಾಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು
ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, whereas cost audit may be conducted only for a particular year. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು. And one more difference is job. The job of the financial auditor is done in the office. The job of the cost audit is done in the factory. Definitely. ಏನಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ಸು, ಎಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. The next difference is examination. The financial auditor examines the accounts like debtors account, creditors account, capital accounts, assets account, etc. The cost auditor mainly concentrates on the items of cost structure. ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಡಿಟರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, whereas cost auditor examines the records in detail. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ವೇರಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರು ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರೇನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್. The first difference between cost audit and management audit is like this. It is with regard to the period. The cost audit is a program of 1 year, whereas management audit may cover more than 1 year. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಯೂಶಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. The second difference is qualification. Cost audit has to be conducted by the cost accountants. So in case of management audit,
management audit can be conducted by any independent person having a good knowledge of management principles and practices. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ companies engaged in production, processing, manufacturing or mining, whereas management audit is optional. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಅವರಿಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. There is a time limit fixed by the statute for the submission of the cost audit report. But in case of management audit, there is no time limit fixed by any statute for the submission of management audit report. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ, ಆ ಲಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ I have completed all the concepts which are there in the first chapter. Please study well, take care of your health, stay home, stay safe. Thank you very much.